Good morning, girls. I am Anuradha from Sir CRR College for Women, Eluru, dealing with biotechnology paper for first BSc second semester applied science students. The paper title is Microbiology, Cell and Molecular Biology, and our topic is Contributions of Scientists Part 2 from Unit 1. We have already seen many scientists till now. Now let's see about Alexander Fleming and Joseph Lister. Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming was born on August 6, 1881 and he died on 11th March 1955. He was a Scottish biologist and a pharmacologist. Fleming published many articles on bacteriology, immunology and chemotherapy. This scientist Alexander Fleming is famous for his articles on bacteriology. His best known achievements are the discovery of enzyme lysozyme in the year 1922 and the discovery of the antibiotic substance penicillin from the fungus Penicillium notatum in 1928, for which he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine. He was best known for discovering the enzyme lysozyme. So this is found in our tears, saliva and some other biological fluids. So this enzyme is useful for lysing the cell walls of bacteria. And also he discovered antibiotic penicillin from the fungus Penicillium notatum in the year 1928. For this he has received Nobel Prize. Fleming went to London Moore School and Darwell School and then for 2 years to Kilmarnock Academy. In the year 1901, Alexander enrolled at St. Mary's Hospital, Paddington, London. He qualified for the school with distinction in the year 1906 and had the option of becoming a surgeon. So he was a distinction student, a merit student, and he has the choice to opt for becoming a surgeon. Surgeon is one who performs surgeries. He joined the research department at St. Mary's, where he became assistant bacteriologist to Sir Almroth Wright, a pioneer in vaccine therapy and immunology. So after going there, he joined in research department. That is, he opted for doing research at St. Mary's College, and there he became an assistant bacteriologist. He has bagged the opportunity of working under Sir Almroth Wright, and he is a person who is a pioneer. He is the first person in vaccine therapy and immunology. Immunology is the study of immune system, antigens, antibodies, etc. He gained microbiology and then BSc with gold medal in 1908 and became a lecturer at St. Mary's until 1914. So he then won a gold medal and then he continued as a lecturer at St. Mary's, where he has studied previously until the year 1914. He was selected as Professor of Bacteriology at St. Mary's Hospital in 1928. By 1928, Fleming was investigating the properties of Staphylococci. So Staphylococci is a type of bacteria. Cocci means round shaped bacteria. Round shaped bacteria ni cocci అని చెప్తాము. రాడ్ షేప్ లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియాని బ్యాసిల్లై అని పిలుస్తాం. సో స్టెఫైలోకోకై is a round shaped bacteria which are found in groups. సో రౌండ్ బ్యాక్టీరియా ఒకదాంతో ఒక జాయిన్ అయిపోయి గ్రూప్స్గా క్లస్టర్స్గా కనిపించినప్పుడు వాటిని స్టెఫైలోకోకై అని చెప్తాం. He was already well known from his earlier work and had developed a reputation as a brilliant researcher. So he's a very good researcher. He has done so many research works.
After returning from a long holiday, Fleming noticed that many of his cultured dishes were contaminated with a fungus, and he threw the dishes in disinfectant. So during his research period, he went on a long holiday. After returning, so he has stopped his research work in the middle and went for a holiday. After returning, he has noticed that many of the research dishes he was working with were contaminated with a fungus substance, and then he threw those dishes. But subsequently, he had to show a visitor what he had been researching, and so he retrieved some of the unsubmerged dishes that he would have otherwise discarded. సో అనుకోకుండా ఒక విజిటర్ రావటం జరిగింది. సో ఆ విజిటర్కి తిను దేని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఆ వర్క్ చూపించాల్సి వచ్చింది. సో అట్లా చూపించే క్రమంలో ఆల్రెడీ హీ హ్యాస్ డిస్కార్డెడ్, ఫంగస్ వచ్చేసింది, బూజు పట్టేసిందని చెప్పి మొత్తం కల్చర్ వెసల్స్ అన్నిటినీ కూడా డిషెస్ని డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసేసాడు, త్రో చేసేసాడు. సో ఎప్పుడైతే విజిటర్ వచ్చారో ఆ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్లో మునగకుండా, వాటర్లో మునిగిపోకుండా ఉన్నటువంటి ఒక డిష్ని తీసుకొని ఆయనకి చూపించడం జరిగింది. సో ఇఫ్ దిస్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్, ఈ ఇన్సిడెంట్ కనుక జరగనట్లయితే మనకి ఈ పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ అనేది డిస్కవర్ అయ్యేది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్. సో ఎప్పుడైతే అట్లా డిస్కార్డ్ చేసాడో మొత్తం అంతా కూడా అది వేస్ట్ అయిపోయి అక్కడితో ఆ స్టోరీ అనేది ఎండ్ అయిపోయేది. కానీ ఎప్పుడైతే అతను మళ్ళీ వెనక్కి తీసి అతనికి చూపించాడో ఆ టైంలో he has observed some interesting facts about the fungus, and that formed the basis for discovery of penicillin antibiotic. He then noticed a zone around an invading fungus where the bacteria could not seem to grow. సో అట్లా త్రో చేసినటువంటి ఒక డిష్ని బయటకు తీసినప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఆయన. ఏంటి అంటే ఒక క్లియర్ జోన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఫంగస్కి చుట్టూతా. సో ఆ క్లియర్ జోన్ని తను డీప్గా స్టడీ చేసినప్పుడు హీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ దాట్ ఇన్ దాట్ క్లియర్ జోన్ దెర్ ఆర్ నో బ్యాక్టీరియా. అంటే ఆ క్లియర్ జోన్లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఆ క్లియర్ జోన్లో ఎటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజము లేదు, ఈవెన్ బ్యాక్టీరియా కూడా లేదు, ఫంగస్ కూడా ఏదీ లేదు. ఫ్రమ్ దిస్ హీ గాట్ అన్ ఐడియా. అక్కడి నుంచి తన యాక్చువల్ రీసెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఫ్లెమింగ్ ప్రొసీడెడ్ టు ఐసోలేట్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ది మౌల్డ్, correctly identified it as being from the Penicillium genus and therefore named the agent penicillin. So Fleming akkadi nunchi aa mold nunchi he had isolated the extract. So aa mold nunchi konta sample ni cheskoni అది పెన్సిలియం అనే జీనస్ కి చెందినటువంటి ఫంగస్ అని ఐడెంటిఫై చేశారు. కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చిన ఏజెంట్ని, ప్రోడక్ట్ని ఆయన పెన్సిలిన్ గా నేమ్ చేశారు. He investigated its positive antibacterial effect on many organisms and noticed that it affected bacteria such as Staphylococci and indeed all gram-positive pathogens, but unfortunately not typhoid or paratyphoid, for which he was seeking a cure at that time. So ఆ పెన్సిలిన్ అనేటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ని ఆ పెన్సిలియం నొటాటమ్ అనేటువంటి జీనస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఆ పెన్సిలిన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని వేరే అదర్ బ్యాక్టీరియా మీద స్టడీస్ క్యారీ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆ పెన్సిలిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వేరే బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ని స్టాప్ చేయడం ఆయన ఐడెంటిఫై చేశారు. అంటే ఈ పెన్సిలిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కిల్లింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా. సో దీన్ని బట్టి పెన్సిలిన్కి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అనేటువంటిది ఆయన థియరైజ్ చేశారు. సో స్టెఫైలోకోకై, చాలా వరకు గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫంగస్ వల్ల
ఈ పెన్సిలిన్ అనే ఏజెంట్ వల్ల కిల్ అయిపోతున్నాయి అనేది ఆయన ఐడెంటిఫై చేశారు. సో చాలా వరకు గ్రామ్ పాజిటివ్ ప్యాథోజన్స్, స్కార్లెట్ ఫీవర్, నిమోనియా, మెనింజైటిస్, డిప్తీరియా ఇవన్నీ కూడా గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా వల్లే వచ్చేటువంటి డిసీజెస్. సో అట్లాంటి వాటిని అన్నిటినీ ఈ పెన్సిలిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ కిల్ చేసేసింది. సో ఆ పెన్సిలిన్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్తో ఈ డిసీజెస్ అన్నిటినీ మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనేది ఆయన ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అయితే యాక్చువల్గా ఆ టైంలో వీళ్ళని ఎక్కువగా భయపడుతున్నటువంటి డిసీజెస్ టైఫాయిడ్, పారాటైఫాయిడ్. కానీ ఆ పెన్సిలిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ ఈ టైఫాయిడ్, పారాటైఫాయిడ్ మీద దాని యొక్క యాక్షన్ని చూపించలేకపోతుంది. అంటే టైఫాయిడ్ బ్యాక్టీరియాని పెన్సిలిన్ కిల్ చేయలేకపోయింది. It also affected gonorrhea, although this condition is caused by a gram-negative pathogen. So gonorrhea అనేది ఇట్స్ అ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్. దాన్ని కూడా ఈ పెన్సిలిన్ అనేది స్టాప్ చేయగలిగింది, కిల్ చేయగలిగింది. అది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా కాదు, ఇట్స్ అ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా. అయినా సరే ఆ పెన్సిలిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అయినప్పటికీ గనేరియల్ స్పీషీస్ని కూడా అది కిల్ చేసింది. Fleming was the first to isolate the active substance, giving him the privilege of naming it penicillin. So, ఆ penicillin అనే substance కి ఆయన antibiotic penicillin గా నేమ్ చేశారు. Fleming's accidental discovery and isolation of penicillin in September 1928 marks the start of modern antibiotics. So, first అనుకోకుండా ఆయన లాంగ్ వీకెండ్కి రీసెర్చ్ మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళటం వల్ల డిస్కవర్ అయినటువంటి ప్రోడక్టే ఈ యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్. సో అనుకోకుండా యాక్సిడెంటల్గా డిస్కవర్ చేసినప్పటికీ కూడా దాంతో ఈయన వేరియస్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీస్ని పర్ఫామ్ చేసి మోడర్న్ యాంటీబయాటిక్స్కి నాంది పలికారు. Fleming also discovered very early that bacteria developed antibiotic resistance whenever too little penicillin was used or when it was used for too short a period. సో ఈయన ఇంకొక విషయం కూడా ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా చాలా త్వరగా రెసిస్టెన్స్ని డెవలప్ చేసేసుకుంటుంది. సో పెన్సిలిన్ని చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో యూస్ చేసిన లేదా చాలా తక్కువ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూస్ చేసిన ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది రెసిస్టెన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది అనేది కూడా ఆయన ఐడెంటిఫై చేశారు. Fleming, Flore and Chain jointly received the Nobel Prize in Medicine in the year 1945. Fleming was awarded the Hunterian Professorship by the Royal College of Surgeons of England. సో ఈయనకి వచ్చిన అవార్డ్స్, ప్రైజెస్ కూడా ఇవన్నీ. సో హంటేరియన్ ప్రొఫెసర్షిప్ అనేది ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి అవార్డు. ఇట్ ఈస్ బై ద రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్, ఇంగ్లాండ్లో ఉండేటువంటి ఈ సర్జరీకి రిలేటెడ్ కాలేజ్ నుంచి ఆయన ఈ హంటేరియన్ ప్రొఫెసర్షిప్ని అవార్డుని అందుకున్నారు. The discovery of penicillin was ranked as the most important discovery of the millennium. ఆ మిలీనియం మొత్తానికి కూడా this is the best and first ranked డిస్కవరీగా ఐడెంటిఫై చేయబడింది. In 1955, Fleming died suddenly at his home in London of a heart attack. His discovery of penicillin had changed the world of modern medicine by introducing the age of useful antibiotics. Penicillin has saved and is still saving millions of people. సో ఆయన కనిపెట్టినటువంటి యాంటీబయాటిక్ ఆ తర్వాత చాలా యాంటీబయాటిక్స్ డిస్కవర్ చేయబడినాయి, కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకునే రిమైనింగ్ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా వెలుగులోకి వచ్చినాయి. కాబట్టి దీన్నే ఒక బెస్ట్ డిస్కవరీగా చెప్తాము. అట్లాగే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ పెన్సిలిన్ని మనం యూస్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ సేవింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ మెనీ డిసీజెస్. That is about Alexander Fleming. Next, coming to Joseph Lister. Joseph Lister was born on 5th April 1827 and he died on 10th February 1912. Joseph Lister was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery. Pioneer is the first person. So, antiseptic surgery చేయడానికి ఫస్ట్ పర్సన్గా ఈయన నోట్ అయ్యారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాంటీసెప్టిక్ సర్జరీ? సో సర్జరీస్ అంటే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ దిస్ యాంటీసెప్టిక్ సర్జరీ
సర్జరీకి అండర్గో అయినటువంటి పేషెంట్స్ చాలా మంది కూడా సెప్టిక్ అవ్వటం వల్ల చనిపోవటం జరిగేది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెప్సిస్ అనేది, సెప్టిక్ అనేది చాలా మంది డాక్టర్స్కి అర్థమయ్యేది కాదు అప్పట్లో. తర్వాత ఈయన ఈ యాంటీసెప్టిక్ సర్జరీ గురించి చదవటం జరిగింది. అంటే సర్జరీ టైంలో వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఏ విధంగా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, ఆ సెప్టిక్ నుంచి ఆ పర్సన్స్ని మనం ఎట్లా సేవ్ చేయొచ్చు అనేది ఈయన ఫస్ట్ కనిపెట్టారు. ఫ్రమ్ ఎ టెక్నికల్ వ్యూ పాయింట్, his research into bacteriology and infection in wounds raised his operative technique to a new plane and revolutionized surgery throughout the world. సో టెక్నికల్ వ్యూ పాయింట్ నుంచి చూస్తే ఆయన యొక్క రీసెర్చ్ బ్యాక్టీరియాలజీలో, అట్లాగే వూండ్స్లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్లో, అంటే మనకి గాయం అయినప్పుడు, దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ ఓపెన్గా అట్లా వదిలేసినట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్. సో అవన్నిటిని ఈయన ఎక్కువగా స్టడీ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీని మోడర్నైజ్ చేశారు, రెవల్యూషనైజ్ చేశారు. అంటే కొత్త విధానాల్ని ఆపరేషన్స్లో ఎట్లా చేయాలి అనేది ఈయన కనిపెట్టారు. లిషియా ప్రమోటెడ్ ద ఐడియా ఆఫ్ స్టెరైల్ సర్జరీ వైల్ వర్కింగ్ అట్ ది గ్లాస్గో రాయల్ ఇన్ఫర్మరీ. సో ఈయన స్టెరైల్ సర్జరీ అనే ఐడియాని ఫస్ట్ ప్రమోట్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్. సో స్టెరైల్ సర్జరీ అంటే ఏంటి? సో ఇలా కంటామినేషన్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ జరగకుండా స్టెరైల్ కండిషన్స్లో, కంటామినేషన్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్లో చేసేటువంటి సర్జరీనే స్టెరైల్ సర్జరీ అంటాం. లిషియా సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కార్బాలిక్ యాసిడ్, విచ్ ఇస్ నౌ నోన్ యాజ్ ఫినాల్, టు స్టెరిలైజ్ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ టు క్లీన్ వూండ్స్. సో మనకు దెబ్బలు అవి తగిలినప్పుడు మనం పైన ఏదైనా యాంటీసెప్టిక్ని అక్కడ రబ్ చేయడం జరుగుతుంది. టింక్చర్ ఆఫ్ ఐడిన్ కానీ, డెటాలిస్ క్లీన్ చేయడం కానీ, ఇట్లా ఏమైనా చేస్తాం. సో దట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వోంట్ అక్కర్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, ఆ వూండ్ మీద ఓపెన్గా వదిలేసినట్లయితే ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి లేదా చుట్టూ ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఆ వూండ్ పైన చేరి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కలగజేస్తాయి. సో అట్లా కాకుండా అలా వూండ్స్ని మనం కనుక స్టెరిలైజ్ చేసినట్లయితే లేదా క్లీన్ చేసినట్లయితే కొన్ని యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్స్తో అది ఇన్ఫెక్షన్స్కి దారితీయకుండా ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు బై యూజింగ్ దిస్ సొల్యూషన్ కార్బాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఈయన ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అట్లాగే సర్జరీ చేసేటువంటి నైఫ్స్, సిజర్స్, బ్లేడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇట్లా కార్బాలిక్ యాసిడ్తో కనుక స్టెరిలైజ్ చేసినట్లయితే, క్లీన్ చేసినట్లయితే అవి ఆ సెప్టిక్ నుంచి పేషెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అనేది కూడా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ జోసెఫ్ లిషియా. Applying Louis Pasteur's advances in microbiology, Lister championed the use of carbolic acid as an antiseptic so that it became first widely used antiseptic in surgery. So Pasteur's మైక్రోబయాలజీలో లూయి పాస్చర్ అప్పటికే బోల్డన్ని ఇన్వెన్షన్స్, రీసెర్చ్ చేస్తున్న టైంలో ఈయన ఈ కార్బాలిక్ యాసిడ్ యొక్క యూసేజ్ సర్జరీస్లో ఎంత బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేది చాలా వైడ్ పాపులారిటీని సంతరించుకుంది. He presumed it was safe because fields treated with carbolic acid produced no apparent ill effects on the livestock that later grazed upon them. ఎందుకని కార్బాలిక్ యాసిడ్ సేఫ్ అనే కన్క్లూజన్కి వచ్చారు జోసెఫ్ లిషియర్ అంటే, కార్బాలిక్ యాసిడ్తో ట్రీట్ చేసినటువంటి ఫీల్డ్స్ మన పొలాలలో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కార్బాలిక్ యాసిడ్ని స్ప్రే చేసినట్లయితే అట్లా వదిలేసినా కూడా వాటి మీద యానిమల్స్, కౌస్ కానీ బఫెలోస్ కానీ వెళ్ళి ఆ కార్బాలిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేసినటువంటి గ్రాస్ని కానీ ఏదైనా ప్లాంట్స్ని కానీ తిన్నట్లయితే వాటికి ఎటువంటి హాని కలగలేదు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆయన కార్బాలిక్ యాసిడ్ యూసేజ్ అనేది సేఫ్ అనే ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చారు. Lister's work led to the reduction in post-operative infections and made surgery safer for patients, distinguishing him as the father of modern surgery. సో ఆయన ఈ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ఆపరేషన్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్, పోస్ట్ అంటే తర్వాత,
ఆపరేషన్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్. సో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి. సో దీన్ని బట్టి ఆయన్ని ఒక ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ సర్జరీగా ఐడెంటిఫై చేశారు. లిషర్ వాస్ బోర్న్ టు అ ప్రాస్పరస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద విలేజ్ ఆఫ్ అప్టన్, దెన్ నియర్ వాట్ నౌ ఇన్ లండన్, ఇంగ్లాండ్. సో అప్పట్లో లండన్కి దగ్గరలో ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు లండన్లోనే ఉంది ఈ ప్లేస్. విలేజ్లో ఈయన ఫస్ట్ పుట్టారు. From an early age, Lister was encouraged by his father. His father was also an educated man. So he was encouraged by his father from an early age. He became interested in natural history that led to dissections of small animals, fish, and osteology that were examined using his father's microscope and then be drawn using the camera lucida technique that his father had taught him or sketched. సో ఈ చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన ఫాదర్ యొక్క మైక్రోస్కోప్తో ఆడుకోవడం జరిగేది. సో వాటిలో నుంచి చూస్తూ హీ లెడ్ మెనీ డిసెక్షన్స్, చాలా వరకు డిసెక్షన్స్ చేసేవారు స్మాల్ యానిమల్స్ మీద, ఫిష్ మీద, అట్లాగే స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్, ఆస్టియాలజీ. అట్లాగే కెమెరా ల్యూసిడా అనేది ఒకటి యూస్ చేసి మనం అది క్రోమోజోమ్స్ని మ్యాప్ చేయడానికి యూస్ చేసేటువంటిది కెమెరా ల్యూసిడా. సో ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేసి ఆయన ఫాదర్ డైరెక్షన్లో ఈయన చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నారు రీసెర్చ్ మీద. His father's interests in microscopical research developed in Lister the determination to become a surgeon. సో ఆ ఫాదర్ యొక్క ప్రోత్సాహంతోనే ఈయన చాలా ఎర్లీ ఏజ్లోనే మైక్రోస్కోప్లో చాలా వరకు రీసెర్చ్ చేసి చిన్న ఏజ్లోనే ఆయన ఒక పెద్ద సర్జన్గా అవ్వాలి, పెద్ద అయిన తర్వాతనే డెసిషన్కి వచ్చారు. As part of his studies, Lister trained first as an intern and then house physician. ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఆ తర్వాత హౌస్ ఫిజిషియన్గా జాయిన్ అయ్యారు. He graduated with honors as Bachelor of Medicine in 1852. అప్పట్లో బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్గా ఈయన గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు in the year 1852. In the same year, Lister passed the examination for the fellowship of the Royal College of Surgeons, bringing to a close 9 years of education. సో ఎప్పుడైతే ఇంక బ్యాచులర్ డిగ్రీ వచ్చిందో మెడిసిన్లో, వెంటనే ఈయన సేమ్ ఇయర్లో రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ అనేటువంటి యూనివర్సిటీకి ఈయన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి అక్కడ ఫెలోషిప్ని కూడా పొందారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్కాలర్షిప్ లాంటిది పెద్ద పెద్ద ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్లో స్కాలర్షిప్స్ అనేవి ఇస్తారు మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి. సో అట్లా రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్లోనే ఈయన ఫెలోషిప్ని పొందగలిగారు. Lister carried out further experiments on the artery of a frog viewed under his microscope, which was a subject of water droplet of different temperatures to determine the early stage of inflammation. అట్లాగే లిస్టర్ చాలా వాటి మీద, చాలా యానిమల్ స్పీషీస్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని పర్ఫామ్ చేశారు. సో ఆర్టరీస్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ మీద అట్లాగా. అలాగే ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే మనకి లోపల వచ్చేటువంటి రెడ్నెస్, స్వెల్లింగ్, వాపు, వాటినే మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్తాం. లోపల మనకి బాడీలో వచ్చేటువంటి స్మాల్ చేంజెస్ దే కమ్ అండర్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో అట్లాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. హీ కంటిన్యూడ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ద వింగ్ ఆఫ్ క్లోరోఫార్మ్డ్ బ్యాట్ టు వైడన్ హిస్ రీసెర్చ్ ఫోకస్. అట్లాగే క్లోరోఫార్మ్ మత్తు ఇచ్చినటువంటి బ్యాట్ యొక్క వింగ్స్ మీద కూడా ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు, రీసెర్చ్ చేశారు. He instructed surgeons under his responsibility to wear clean gloves and wash their hands before and after operations with 5% carbolic acid solutions. సో ఈయన కింద పనిచేసేటువంటి సర్జరీలో చాలామంది డాక్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తారు కదా, డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్. సో వాళ్ళని కూడా ఈయన క్లీన్ గ్లోవ్స్ వేసుకోమని, ఆపరేషన్కి ముందు తర్వాత హ్యాండ్స్ 5% కార్బాలిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్స్తో స్టెరిలైజ్ చేసుకోమని వాళ్ళని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసేవారు. Instruments are also washed in the same solution and assistants sprayed the solution in the operating theatre.
సో అప్పటి నుంచే ఈ యాంటీసెప్టిక్ సర్జరీ కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో అప్పటి నుంచి పేషెంట్ సెప్టిక్ వల్ల చనిపోవటం అనేది కూడా తగ్గిపోయింది. సో ఈ 5% కార్బాలిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్తో వాష్ చేసుకున్నట్లయితే మన హ్యాండ్స్ మీద ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్యాక్టీరియా, అన్వాంటెడ్ ప్యాథోజన్స్ అన్నీ కూడా కిల్ అయిపోతాయి. అట్లాగే అదే సొల్యూషన్లో సర్జరీకి యూస్ చేసేటువంటి నైఫ్స్ వాటిని కూడా క్లీన్ చేసేవారు. అట్లాగే అదే సొల్యూషన్ ఆపరేషన్ థియేటర్లో కూడా స్ప్రే చేసేవారు. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా స్ప్రే చేసుకుంటున్నాము ఈ కరోనా గురించి యాంటీసెప్టిక్ సొల్యూషన్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్, అట్లాగే అప్పట్లో ఫస్ట్లో ఇట్లా కార్బాలిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్తో చేసేవారు. One of his additional suggestions was to stop using porous natural materials in manufacturing the handles of medical instruments. So medical instruments ki knives ki scissors ki ఉన్నటువంటి హ్యాండిల్స్ ని పోరస్ న్యాచురల్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేయడం ఈయన స్టాప్ చేయించారు. ఎందుకంటే ఆ పోరస్ మెటీరియల్స్ అంటే హోల్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ ఉండటం వల్ల ఆ హోల్స్ లో నుంచి మైక్రోబ్స్ అనేవి ఈజీగా పెనిట్రేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. He was elected president of the Clinical Society of London. Clinical Society of London ki ఈయన president గా elect చేయబడ్డారు. He was also known for being the first surgeon to use sutures and rubber drains and developing an aortic tourniquet. సో కుట్లు వేయడం మనకు తెలిసిందే కదా, సర్జరీలో కామన్గా చూసే అన్ని ప్రాసెసెస్ కూడా ఆయన ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అప్పట్లో. సో బ్యాండేజెస్ టై చేయటం, కుట్లు వేయడం ఇవన్నీ. In 1885 he was awarded the Prussian pour le Mérite, their highest order of merit. సో ఇక్కడ 1885లో హైయెస్ట్ ఆనర్తో ఆయన్ని సత్కరించారు. దాన్ని ప్రుషియన్ పోర్ లీ మెరిటే అంటారు. అంటే మెరిట్ పర్సన్స్కి ఇచ్చేటువంటి హైయెస్ట్ ఆనర్ అన్నమాట, అవార్డు. The order was restricted to 30 living Germans and the same of foreigners. సో ఈ అవార్డు ఎక్కువ మందికి ఇవ్వరు, 30 మెంబర్స్ జర్మన్స్కి, అంటే బ్రతికున్న వాళ్ళల్లో 30 మెంబర్స్ ఆఫ్ జర్మన్ పీపుల్కి, అట్లాగే 30 మెంబర్స్ మిగతా వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫారినర్స్కి. సో ఆల్టుగెదర్ 60 మెంబర్స్కి మాత్రమే ప్రదానం చేసేటువంటి దీనిలో ఈయన హైయెస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ అన్నమాట. Lister was elected to the Royal Society in the year 1860. In 1863, Lister presented the Cronian lecture at the society and on the coagulation of the blood. So in 1863లో రాయల్ సొసైటీలో కొరోనియన్ లెక్చర్ కరోనియన్ అనే దాని టాపిక్ మీద ఆయన లెక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే బ్లడ్ యొక్క కోయాగులేషన్ మీద కూడా ఆయన పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చేశారు. Lord Lister died on 10th February 1912 at his country home in Walmer, Kent, at the age of 84. After a large public funeral service at Westminster Abbey, his body was buried at Hampstead Cemetery in London. Hampstead Cemetery in London. So at the age of 84, he died and his funeral was completed and he was buried in London at Hampstead Cemetery. So this is about Joseph Lister, who is a pioneer in antiseptic surgery. So Alexander Fleming is famous for the discovery of antibiotic penicillin and Joseph Lister for antiseptic surgery. And this is about the contributions of various scientists towards the field of microbiology. సో ఈ సైంటిస్ట్స్ అందరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం స్టడీ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ లూయి పాస్చర్, రాబర్ట్ కోచ్, అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్, జోసెఫ్ లిస్టర్ ఎక్సెట్రా, వీళ్ళందరూ కూడా చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ వల్లే మైక్రోబయాలజీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.